لوگوں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم کتاب و سنت کے ماننے کے دعوے دار ہو، تمہاری زندگیاں کتاب و سنت کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو، مسلک اہل حدیث جو بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں پھیلا، دو طریقوں سے پھیلا۔ ایک، تمہارے علماء کے واضح خطبوں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے، اور دوسرا تمہارا مسلک پھیلا ہے تمہارے اعمال و کردار سے۔ لوگ کہا کرتے تھے یہ اہل حدیث ہے، یہ کبھی جھوٹ بول سکتا، یہ اہل حدیث ہے، یہ کبھی دھوکہ کر سکتا، یہ اہل حدیث ہے، کسی کا مال ہڑپ کر سکتا۔ آج یہ کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے قول اور تمہارے عمل میں مطابقت نہیں رہی۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے، پاکستان میں اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا مسلک نظر آ ہی نہیں سکتا۔ کیسے آئے گا؟ لوگ اہل حدیثوں کو پہلے کہا کرتے تھے نماز پڑھنی ہے تو ان کے پیچھے، دیکھنی ہے نماز نبی کی تو ان کی نماز کو دیکھو۔ خود لاہور کے اندر کسی زمانے میں اہل حدیثوں کی صرف ایک مسجد تھی، اور وہ مسجد تھی چینیاں والی کی۔ بڑے بڑے علماء، مولانا عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کو وہابی کہہ کے ان کو گالی دیتے اور لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے تھے، اور پھر رات کی تاریکی میں صبح فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے، دن کی روشنی میں ان کی مخالفت کرتے ہو، رات کی تاریکی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نماز کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر تاثیر پیدا کرو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کرو۔ جس طرح اللہ نے تمہیں مسلک خالص عطا کیا ہے، اسی طرح اگر ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہم پہ نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن اگر قول کے ساتھ عمل کی مطابقت نہیں ہے تو خالی مسلک انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اعملوا فإنی لا أغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرور کائنات کی زندگی کے نقش قدم پہ، آپ کے نقوش پا پہ چلائیں، اپنی زندگیوں کو حضور کے سانچے میں ڈلائیں، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کریں کہ اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی نہیں۔ اہل حدیث اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا۔ جب ہم نے مسلک میں جھوٹ گوارا نہیں کیا تو ہم نے عمل میں بھی جھوٹ کو گوارا کرنا، اور یہی سبب ہے کہ انگریز جب اس ملک میں حکمران تھا، جتنا خوف زدہ تمہارے مسلک کے لوگوں سے تھا اتنا خوف زدہ دوسرے کسی مسلک کے لوگوں سے تھے۔ سمجھتا تھا کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہے، اہل حدیث جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے، اور ہمیشہ آخرت اس کی نگاہوں میں رچی بسی رہتی ہے۔ آج لوگوں آخرت ہمیں یاد نہیں رہی، اور آج ہمارے مسلک کی خوبیوں کے باوجود لوگوں میں ہماری تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ ہم بھی رسم و رواج کا شکار ہو کے رہ گئے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں
जिस तरह के रब रसूल के बागी करते हैं, मौत होती है वही रस्में अदा करते हैं जो वो लोग अदा करते हैं जिन्होंने अपने मजहब के अंदर मिलावट पैदा कर ली है। तुम्हारा मसलक खालिस है, तुम्हारा अमल भी खालिस होना चाहिए। जिस तरह तुम्हारे मसलक में मिलावट नहीं, इसी तरह तुम्हारे अमल के अंदर भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। फिर देखो लोग तुम्हारी बात को किस तरह मानते, और इसका नतीजा सिर्फ यही नहीं होगा लोग तुम्हारे मसलक की तरफ आएंगे, बल्कि इसका नतीजा यह भी होगा कि रब तुम्हारी दुआओं के अंदर तासीर पैदा फरमाएगा। जो रब से मांगोगे रब अता करेगा। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन के लबों से उसकी दुआ जुदा नहीं होती कि रब उसे पहले पूरा फरमा देता। लोगों, आज हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस मसले के सही के पूरी तरह आमिल बने, इसको खुद समझें, लोगों को समझाने वाले बने। पहले एक एक अहले हदीस मुबल्लिग होता था, अब अच्छे खासे अहले हदीसों को अपने मसलक का इल्म, अपने मसलक की खबर रखो और अमल से साबित करो कि तुम रसूलुल्लाह के दिए हुए दीन को मानने वाले हो। वगरना याद रखो कि न दुनिया में सुरखरुई होगी न कयामत के दिन नजात होगी। आज सबसे अहम बात, सबसे अहम फरीजा जो हम पे आयद होता है वो अमली इस्लाह का है। अहले हदीसों को चाहिए अपनी औलादों को 5 वक्ता नमाजी बनाएं, उन औलादों का बाइकाट करें जो नमाज नहीं पढ़ती है। उन बच्चों का कोई फायदा नहीं जो बड़ा रुपया कमाते हैं लेकिन नमाज के करीब। उन अहले हदीस बच्चियों का कोई फायदा नहीं जो पैदा तो अहले हदीसों के घरों में हुई है लेकिन अल्लाह रसूल के अहकामात को नहीं जानती। कयामत के दिन पूछा जाएगा। नबी ये कायनात ने इरशाद फरमाया, एक औरत अपने 4 रिश्तेदारों को जहन्नम में लेके जा रही थी। हुक्म होगा इस औरत को जहन्नम में ले चलो। औरत कहेगी अल्लाह मुझे तो भेज रहा है, मेरे बाप को कैसे छोड़ा है? खुद नमाज पढ़ता था, रफ़ा यदैन करता था, आमीन ऊंची कहता था, हाथ सीने पे बांधता था, नबी की सुन्नत पे आंच ना आने देता था, लेकिन कभी मुझको रब तेरी फरमा बरदारी के लिए मुझ पे कभी नाराज, मुझको कभी तलकीन नहीं। ये कैसे जा रहा है? मेरे बाप को भी बुलाओ, मेरे भाई को भी बुलाओ, मेरे शौहर को भी बुलाओ, मेरे बेटे को भी बुलाओ। खुद बड़े नेक थे लेकिन मुझको नेकी की कभी तलकीन। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे घरों में फर्क होना चाहिए। बात बुरी किसी को लगे तो लगती रहे। वो अहले हदीस जिसके घर में दिन का आगाज रेडियो के साथ होता है और दिन का अंजाम टेलीविजन पे होता है, वो अहले हदीस कहलाने का हक रखता नहीं। वो अहले हदीस नहीं। तुम्हें चाहिए कि लोगों के घरों में दिन की इब्तिदा गानों से हो रही हो, तुम्हारे घर में दिन की इब्तिदा सूरह यासीन की तिलावत से होनी चाहिए। लोगों के घरों में शाम के अंधेरे टेलीविजन से उनका आगाज होना चाहिए। तुम्हारे घर में शाम के अंधेरे आए, तुम्हारी बच्चियां सूरह वाक़िया की तिलावत कर रही हो। तुम्हारे घरों में और लोगों के घरों में फर्क होना चाहिए।